આપ જોઈ રહ્યા છો વાયએનએન ન્યૂઝ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. સેવન હિલ્સ સાયબર વોલ બરોડા દ્વારા આયોજિત 13મી ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજ આઈટીએમ એસએલએસ બરોડા યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાયેલી પ્રોએક્ટિવ રિએક્ટિવ સાયબર સિક્યુરિટી ઇવેન્ટ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ યોજાયો. ગઈકાલે જરોદ ખાતે આઈટીએમ એસએલએસ ખાતે આ ઇવેન્ટમાં ઉદ્યોગના નિષ્ણાંતો હતા, જેમણે વિવિધ સાયબર સુરક્ષા વિષયો પર સમજદાર ભાષણો આપ્યા હતા, જે વિદ્યાર્થીઓને ક્ષેત્રમાં નવીનતમ વલણો અને પ્રગતિઓ વિશે મૂલ્યવાન જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. પ્રતિભાગીઓને સાયબર સુરક્ષા પડકારો અને ઉકેલોની ઊંડી સમજ મેળવીને આ નિષ્ણાંતો પાસેથી શીખવાની તક મળી હતી. આ ઇવેન્ટ બધા માટે ફ્રી હતી. કેપ્ચર ધ ફ્લેગ સીટીએફ સ્પર્ધા હેકર્સ મીટઅપ સાથે ભાગીદારીમાં અને હાઉક સિક્યુરિટી દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવી હતી, જે એક મોટી સફળતા હતી. તે વિદ્યાર્થીઓને મનોરંજક અને સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણમાં તેમની સાયબર સુરક્ષા કૌશલ્યો દર્શાવવાની તક પૂરી પાડે છે. સીટીએફ પડકારો માહિતીપ્રદ અને પડકારજનક હતા, જે સમગ્ર શિક્ષણના અનુભવને વધારતા હતા. અમે આ ઇવેન્ટને સફળ બનાવવા માટે હાજરી આપી અને યોગદાન આપનાર દરેકનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો, જેમાં ઉપસ્થિત આઈટીએમ એસએલએસના ટીમ ડોક્ટર પ્રદીપ લક્ષર, સેવન હિલ સાયબર વોલના બરોડાના સોમિલ ખખાધડિયા, અમિત સુથાર, ડોક્ટર અભિલાષા વ્યાસ, મેહુલ ઠાકોર, તમામ લોકોની ઉપસ્થિતિમાં ખૂબ જ સરસ સાયબર અવેરનેસ પ્રોગ્રામ યોજાયો. રિપોર્ટર રાહુલ રાજપૂત, વાયએનએન ન્યૂઝ, વડોદરા. Attackers are able to identify the vulnerability. Attackers are able to identify the window. Now, how attacker is identifying that? Based on the patterns. That this person should be having something to visualize, something to breathe. Better than the growth, right? Of anybody's. अंबानी की कंपनी से भी ज्यादा ग्रोथ है इसमें, right? So why it is important? This is a normal person. Anybody can do. Known threats, known vulnerabilities, right? If I take you to the terrace and say कि कॉर्नर पे खड़े रहो और बस कहीं धक्का मारूंगा, क्या होगा? ऐसा it's a known threat, known vulnerability. I know if I stand, I fall and I will be, I have a magical powers. That is, I will die. Right? What about unknown threats and known vulnerabilities? So, what is unknown threats? Sorry? 1 Gbps. And which the technology in that generation we have? 5. So, see the difference. We don't have internet. We don't have the time, you can say the knowledge you have to capture from the outside. And we learn from our experiences, we learn from our mistakes, and we learn from our, you can say, the evolving the way it comes to us. Correct? So, what I mean to say here, they ensure that the plant, this industry runs for years together because they are in a manufacturing segment. They cannot afford to stop that production line. So it is a legacy which they want to continue years and years all together. Safety and reliability, all these legacy parts, right? Their primary goal is what? Their primary goal is to ensure. You can become a cyber soldier by giving a daily habits to the cyber world. Because if you cannot protect yourself, how many of you want to become, make a career in cyber security? Okay, I change my question. How many of you do not want to make a career in cyber security? Wow, but still you are sitting here. Good. So, what is cyber security? Anybody would like to answer? What is cyber security? Is it a subject? It is a course? It's a technology? Or what? What is cyber security? It's a practice. It's a, who said? It's a Practice. super answer. It's a practice. How do you feel about the event? So first of all, I would like to thank Seven Hills Cyber Wall Security for hosting this event at ITM SLS Baroda University. Event was successful. Thank you. My special thanks to Somil sir for arranging such knowledgeful speakers for this particular event. And I'm very much thankful to Somil sir for arranging CTA for students
throughout the day, students have enjoyed the cybersecurity event and learned a lot. Thank you. ગઈકાલે સેવન હિલ સાયબર વોલ જે અમારી કંપની છે એને એક પ્રોગ્રામ એવો આયોજિત કર્યો કે ITM BU જારોદમાં સાયબર અવેરનેસ અને પ્રોએક્ટિવ રિએક્ટિવ સિક્યુરિટીનો એ પ્રોગ્રામ આયોજિત કરવામાં આવેલો હતો. એ મૂળ કારણ એ પ્રોગ્રામનો એવો હતો કે એક તો સ્ટુડન્ટ્સને જાગૃતતા, સમાજને જાગૃતતા કે સાયબર શું છે અને લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી જે છે સાયબર ઉપર કે કેવી રીતે એક માણસ પોતાને સાયબર ફ્રોડ્સથી કે સાયબર ક્રાઇમ્સથી બચાવવામાં આવે એની મેઇન કારણ એ આખો ઉદ્દેશ્ય હતો એ ઇવેન્ટનો. શું ખાસ કરીને શું સમજાવવામાં આવ્યું હતું, કોણ કોણ ઉપસ્થિત રહ્યું હતું? ઓકે, આમાં ITM BUના જે ઇવેન્ટમાં હતા બહુ મોટા મોટા સ્પીકરો ઇવેન્ટમાં હતા. એ સ્પીકરોમાં અમિત સુથાર જે ગેલેક્સી સ્યુટેકના જે IT હેડ છે તે ઉપસ્થિત હતા. એમાં પછી ડૉક્ટર અભિલાષા મેડમ છે જે ખાસ કરીને ઘણું બધું અવેરનેસ પ્રોગ્રામ લે છે ક્લાઉડ સિક્યુરિટી, એ ઉપસ્થિત હતા. મિયલભાઈ ઠાકોર કરીને છે જે MD છે અથર સોફ્ટવેરના, તે ઉપસ્થિત હતા. અને આમાં અમે એક એવી પ્રતિયોગિતા પણ આયોજિત કરેલી હેવોક સિક્યુરિટી અને હેકર્સ મીટઅપના એસોસિએશનથી કે જેવી રીતે હેકિંગ થાય છે તો એક હેકિંગનું કોમ્પિટિશન પણ આયોજવામાં આવેલું. શોર્ટમાં એક હેકિંગ વિશે કહેવા માંગશું, કઈ રીતના લોકો હેકિંગ કરે છે? હેકિંગના કારણો ઘણા બધા છે, પણ અમે જે આઈડેન્ટિફાઈ કરી છે કે માણસો સૌથી વીકેસ્ટ લિંક હોય છે જ્યાં આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપીએ છીએ ને ઇન્ફોર્મેશન કેવી રીતે ચોરી કરવામાં આવે છે. સો એનો કારણ એક મહત્ત્વનો એ છે કે હેકિંગ બહુ જ રીતે થાય છે, પણ આપણે જ આપે છે ઇન્ફોર્મેશન આપણે કેવી રીતે બચાવી શકીએ એનો મૂળ આદેશ્ય હતો. કેટલો રિસ્પોન્સ મળ્યો ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા? રિસ્પોન્સ ઘણો સારો હતો. ઘણી બધી ઇન્ક્વાયરી હતી. અમે લગભગ સમજો 100 થી 150 અટેન્ડીઝ હતા અને એ લોકોને ઘણું માર્ગદર્શન થયું. અપાર્ટ ફ્રોમ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પીકર્સ પણ ઘણા બધા આવેલા હતા, ઇન્ડસ્ટ્રીથી પણ લોકો આવેલા હતા અને રિસ્પોન્સ ખૂબ જ સારો હતો અને ઘણી બધી માર્ગદર્શન એ લોકો આ પર્ટિક્યુલર એક્ટિવિટીથી લઈને ગયા છે. શું નામ તમારું આખું? મારું નામ સોમિલ ખંદાડિયા અને હું ઓનર છું સેવન હિલ સાયબર વોલનો. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.